पूरा तैयारी हो गया है, जा रहे हैं, हम भी बैठते हैं। टाटा। तो हम घर से निकल गए हैं मित्रों और आ गए हम अभी रपाया चौकड़ी पे। यहाँ पे सुरेश भाई है, हमारा वेट करके बैठे हैं यहाँ कहीं पे। अब उसको ढूंढना है, कहाँ है। सुरेश भाई जा रहे हैं हमारे साथ द्वारका। ये आ गए, देखिए मित्रों, आइए सुरेश भाई। कैसे हो सुरेश भाई? गुजराती में हम नहीं बना रहे हैं, हम हिंदी में बना रहे हैं। हिंदी में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, इसीलिए। तो निकलते हैं दोस्तों हम द्वारका की तरफ, और हम जा रहे हैं मोरबी से द्वारका। लगभग 300 साढ़े 300 जितना किलोमीटर हो सकता है यहाँ से, मुझे नहीं पता मालूम पक्का। ये ड्राइवर, ये अपना वो काना भाई, मोटा भाई सॉरी, उसको मालूम होगा। और ये अपना भांजा है, और ये सुरेश भाई और मैं, इतने लोग जा रहे हैं। देखते हैं आगे जो भी आएगा आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जय द्वारकाधीश, मिलते हैं आगे। अभी 2 मिनट नहीं हुआ है हम घर से निकले हुए, और हमारे मोटे भाई निकल गए हैं होटल की तरफ। मतलब जब जाते हैं तब जितना भी होटल आएगा उतनी होटल पे हम रुकेंगे, वो फाइनल है। और ये होटल है होनेस्ट, जो मोरबी से निकल के जामनगर रोड पे वाले रास्ते पे ये रहा। और हमारे सुरेश भाई ये रहे, ये देखो। तो मोटे भाई ने बुलाया है, चलते हैं बाहर। चलते हैं, हम आ गए अभी बाहर, और मोटे भाई ने कुछ काम जाम जामुन शॉट पियेंगे भाई साहब, ये देखो। चियर्स चियर्स सुरेश भाई। पीते हैं जामुन शॉट, ये भाई साहब बनाते हैं यहाँ पे। और भी कुछ आ रहा है, जामुन शॉट को पिया। ये काना भाई है, ये हमारे भांजे साहब। ये एक एक और जामुन जामुन शॉट पंजे चियर्स। फिर वापस से नमक लगा हुआ। चियर्स कांजी भाई। कांजी भाई माने अपने मोटा भाई, मेरे से छोटा भाई है लेकिन है मोटा। कांजी भाई मोटा भाई गए पेमेंट करने के लिए। ये एक और मोटा भाई है हमारे सुरेश भाई मोटे, थोड़ा नमकीन लग रहा है। थैंक यू ब्रदर, मिलते हैं बाद में। ये भाई सब कुछ बोलना चाहते हैं, चलते हैं। चलो, तो भाई साहब को बोल दिया है राम राम। हम निकलते हैं अभी यहाँ से, सीधा स्टॉप लेंगे अभी जामनगर बाईपास पे। गुजराती है तो चाय तो पीना पड़ेगा। और अपना गाड़ी तैयार हो रहा है,
छोटे भाई कर रहा है तैयार, करते हैं फिर कुछ ना कुछ। हाँ ये देखो, इसको कुछ हो गया है जामुन शॉट पी के। कैसा लगा, कैसा लगा? नहीं मजा आया। हम मामा भांजे को नहीं मजा आया, लेकिन छोटे मामा है उसको मजा आया। हमको तो क्या है, ये सब मजा नहीं आता। हम देसी आदमी चाय के साथ मजे लेते हैं। चलो मिलते हैं चाय के स्टॉप के साथ। ગમી આત્મા દુખી આત્મા મોટા ભાઈ પડી તો રમે નથી આગી મજા આવી। अभी जामनगर बाईपास पे है। जामनगर बाईपास मतलब अभी वो रिलायंस का फैक्ट्री आएगा, दिखाऊंगा आपको। तो मतलब आएगा अभी आगे आगे आएगा। अभी हम चाय पीने के लिए रुकेंगे, मिलते हैं चाय पीने के लिए। राम राम सुराभाई, राम राम। બીજું બધું તો ઠીક છે, એક વાત તો ખબર પડી ગઈ આપણને ગુજરાતી છે એટલે બ્લોગ બનાવવાની મજા છે ને, ગુજરાતી જેવી તો નો જ મજા આવે। આ જો સિંહોની બેઠક, સિંહોની બેઠક જે मतलब ગુજરાતીમાં બ્લોગ બનાવવાની મજા આવે એ મજા તમને કોઈ દિવસ હિન્દી બ્લોગ બનાવવામાં ન આવે। સમજો, વાતમાં વજન જ ન પડે। समझो आ जाओ। तो हेलो मित्रों, हम आ गए अभी। ये देखो वहाँ पे है चिचोड़ा, और ये देखो हमारे भाईजान। તું કપટી ના, તારો બાપો ગયો તો એને ઇંગ્લિશ શીખવાડવા। તું કપટી, તારો બાપો ગયો તો એને ઇંગ્લિશ શીખવાડવા। હિન્દી 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 में बोलिए भैया। हिंदी बोलવાનું કારણ એ જ છે કે ભાઈ આ બહારની પબ્લિક જો ને वीडियो, વાળ સફેદ થઈ ગયા, ये धूप में सफेद नहीं किया है, समझा बेटा। हमारे અહીંયા બક बीप 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 करवानी, बरोबर आज करवानुं। द्वारका जाओ ना, आज करवानुं, वीडियो ज बनावવાનું થાય છે, લડી જ લેવાની વાત છે, બરોબર, બીજી કઈ વાત જ નથી। सुरेश भाई पानी ऐसे पी रहे जैसे पैक लगा रहे हो, देखो पी तो एक बार। मुंह तो ऐसे कर रहे बिना पानी के कड़क ही पेल रहे हो, देखो। नशीला आदमी है भाई। कुछ कट में कर ले भाई। चचा चाय चाय भी। देखो भैया, सुरेश भाई झगड़ा करने के लिए पहुंच गए। चाय लाओ फटाफट से, वरना मजा नहीं आएगा। कई पीवानी है, कई पीवानी
આવડિયા. હલો ભાઈ, તો ચાનું આપણે આ જગ્યાએ પૈતું નથી. હા ભાઈ એમ કે આ બાજુ બ્રાન્ડેડ ચા પીવી હોય તમારે પીવી પડશે અહીંયા, એટલે એમાં અમને નો મજા આવે ભાઈ. इसमें हमको मज़ा नहीं आएगा, नहीं आवेगा भाई, इसमें हमको मज़ा नहीं आवेगा. हमारे मोटा भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, हमारा रथ सारथी है हमारे, ये देखो. तो हमको चाय पीने में मज़ा नहीं आया, निकल रहे भैया वापस. बेकार हो गया भैया, बेकार बेकार हो गया. મજા નો આવી ભાઈ. એવું કીધું કે ભાઈ તમારે બ્રાન્ડેડ ચા પીવી પડશે, બ્રાન્ડેડ. આપણું કઈ ના 10 વાળી ચા પીવાની, બહાર ની ચા પીવાની મજા આવે કાકા. ઈ ઘરે રહીને અંદર ચા માં આચા ગુજરાતી કે એમને આચા ગુજરાતી કેને કહેવાય? તમે ગમે એવડી ટ્રીપ માં ગયા હોય ને જ્યાં સુધી હારી 10 વાળી ચા નો જડે ને, કદાચ તમે કદાચ 500 વાળી પીવો તો 10 વાળી ચા જેવી મજા આવે. સુરેશભાઈ પૈસા તો ઠીક છે કાકા, ચા આપણે હિન્દીમાં બ્લોગ ચાલુ કર્યો તો અને ગુજરાતી અડધે પોકતા પોકતા તો આપણું હિન્દી પૂરું થઈ ગયું. એટલામાં તો બસ થઈ ગયું. આમ જો આ આવી ગયો, મજા જ ન થતી, પંચ જ ન થતો, વાતમાં પંચ નહીં. वो चाय पीने में मजा नहीं आया जो 10 वाले में मजा नहीं आया. तो इनमें पंच खाली बोलो ને એમ થાય ઓહો લાયક નહીં જોતી. ગુજરાતી કે અમારા મોટા ભાઈ કઈ કે મજા નહીં. કેના જેવી? ગુજરાતી જેવી. જો આ ભાઈ છે એન્જોય કરતા જાય હોન્ડામાં. અરે સુરાય ઓનેસ્ટ માં રાખું છે. હા ઓનેસ્ટ છે. આ અમારા કાનાભાઈ આને ઓનેસ્ટ કહે છે. એ ઓનેસ્ટ જ હતી કાકા, દુનિયાની સૌથી મોટામાં મોટી ઓનેસ્ટ. જોઈ લે કાકા, આમાં જો બનાવ્યા સમજો મકાન ને. આ કોણ રહેવાનું છે? આવા બધા મકાન બનાવ્યા છે જામનગર બાયપાસ. કોઈને લેવા હોય તો પોકી જઈજો, મફતમાં એડવર્ટાઈઝ હો તો કરી નાખજો. બરોબર સુરાભાઈ, તમે વિડીયોમાંથી બહાર કેમ નીકળી જાવ ઘડી? આ બાજુ રહ્યો ને કોઈ ગુજરી ગયું ચા મળી જાય આપણને પીવા માટે. ચા નો મળી એનું ગામ છે. ટૂંકમાં વાત ઈ છે, સમજ્યા તમે? આખી વાત ઈ છે, સુરાભાઈ ને ચા મળી નથી. બધી વાત સાચી, પણ ચા જોહે પાકો ગુજરાતી હો. ચા વગર તો જે તમારી કરવાનું થાય. હાલો હરાને ફોન કરો, ચા લઈને આવો. હરેશભાઈ આપણે બ્લોગ બનાવ્યો ખબર? હરેશભાઈ ની ચા પીવા ગયા હતા આપણી દુકાન પાસે છે. હવે એને ફોન કરવો પડશે. જામનગર બાય પાસે લઈને આવો. અહીંથી લગભગ 200 કિલોમીટર જેવું થાય. 200 નહીં પણ 170 કિલોમીટર જેવું થાય. ત્યાંથી મગાવવી પડશે. બરોબર 10 વાળી ચાય એમને કેટલામાં પડશે? મિલતે હે બ્રેક કે બાદ. બરોબર બરોબર પી લ્યો, કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે એન્ડ કરી વિડીયો કાબુ મારી ના ચા સાફ કરીને. અરે વાહ, ગુજરાતી પિક્ચરમાં હીરો લેવાના છે ભાઈ. જય ઠાકર, જય ઠાકર, જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ. ફાઇનલી મિત્રો આપણને ચા મળી ગઈ છે. આપણા નસીબ હારા છે. તો આપણે ઓલી જે જગ્યા ભૂલી ગયા હતા જામનગર બાયપાસ ઉપર મસ્ત ચા બનાવે ને, मस्त चाय बनाते हैं, उसको हम ढूंढ लिए हैं और मिलावाते हैं आपको चाय एक नंबर. આ સર્કલ છે મસ્તીનું. ચા આવી ગઈ છે આપણી. આપણે ચા પી નાખીએ. અવાજ જાજો હે એટલે અવાજ સંભળાય ન સંભળાય. આપણે ચા પી લીધી હે. ભણુભાઈ મસ્ત માવો ખાતો. ભણુભા હંતાઈ છે. જો મીઠો માવો ગયો. मीठा पान खाया है. भणुभा ने मीठा पान खाया. ये दोस्त है मेरा और इसने मीठा पान. હવે મિત્રો હવે આપણે થોડુંક જ બાકી રહ્યું છે. થોડા સા બાકી रहा है, मतलब हिंदी में. क्या बात है. આ બધી ધીરુભાઈની ફેક્ટરી છે. આપણે તમને બતાવી દઈએ. અહીંયા બધું લગભગ ધીરુભાઈનું છે. અહીંયા લગભગ 2 કિલોમીટર પાછળથી ચાલુ થઈ ગયું. અમારા કાનાભાઈ મોટાભાઈ બધું સમજાવતા. હવે તમે જોઈજો.
આ નથી આમાં વાઈટ લીધી છે આની વાઈટ હા હજી આવજો વાયા ચાલુ રાખ હવે અહીંયા થાય એમ એક હોટલ ઉપર રહ્યા અમે અહીંયા હવે માવા હાટું યુદ્ધ થાય માવા હાટું યુદ્ધ થાય હવે ગુજરાતી ભાઈઓને ખબર હોય જો આ બે બાંધી લીધું હવે અમારે બે બાંધવાનું હોય આટલો માવો થયો જો હજી આ જવા માટે જો આ સુધાબેન ખોટું લાગ્યું હવે ઈ એમ કે છે હું અહીંથી બસમાં હાલીને લઈ જઈ ચોર બી બાકી છે ને માવો બીજો બનાવીશ બરોબર આપણે માવાનો તૂટો નથી ગમે ની પાસે માગી લેવું બાંધવાનું થાય કાયદેસર એને માવામાં હાથ નાખ્યો એમ તો કે કાયદેસર છે મારા માવામાં હાથ નહીં હવે જરાય પાણી છોડ નહીં બીજો ઓલો વિડિયો ઉતારો તમે મને બોલ બચ્ચન સમજો ને એ રખ વાતો એવાન થઈ ગયો પાક પડે ખાવ ઉતારો તો કેટલા તો મ્યુઝિક કેવું વાગે ડૂમ ચાલો પર ડૂમ નાઈ ઉતારો એ કરું હે કેવું પણ તમે આઈન પણ સાઈડમાં આવતો રહ્યો ને તો હરખા મોઢા દેખાય બ્લોગ ચાલુ છે બ્લોગ હું આઈન પરથી ઉતારીશ જો મોટા વ્લોગમાંથી નોકરા ભરવા પડે ભાજી લેવાનું ગમે ને યાર બરોબર સુરો રોવા માંડ્યો માવો બરોબર ભાગમાં ન આવ્યો તો જો માવો હાલો મિત્રો તો હવે ભાગીએ આપણે સીધા દ્વારકાજીની મુલાકાત કરશું જય ઠાકરજી દ્વારકાધીશ મૂક્યો સુરેશભાઈ ચા પીવીને એટલે ફિલિંગ જ કંઈક અલગ આવે મજા જ આવે તો આવે જ ને દેશી નસો કે નહીં હવે ફાકી तो अभी આપણે निकल गया जामनगर टुकड़ी से निकल गए हैं चाय पानी पी के और अब जा रहे हैं सीधा द्वारका मिलते हैं सीधा द्वारका जाके और हिंदी गुजराती मिक्स में वीडियो आएगा કેજીએફ बरोबर मजा आवशे तेरे हिंदी में बहबहाटी बोल से मजा आवशे तेरे ગુજરાતીમાં गुजराती में बहबहाटी बोल से બાકી બોલશે बाकी बहबहाटी बोल से ही फाइनल है बाकाजी की बोलवानी बरोबर राम राम जय द्वारकाधीश ये હતી સીએનજી ની લાઈન આપણે આઈસ્ક્રીમ તે કયો ખાધું बताओ ઈજ છે બે હરકત છે भाई नहीं तो गया हाली जो तीस इज कौन हाँ भाई गुल्फी लेन भागे हाँ भाई पिंक कलर लेडीज वाला ओ भाई साहब आओ मित्रों गुल्फी खावा सुरेश भाई ना गुल्फी में भाग पाड़ो हूँ नहीं देवानो बरोबर कोई आइसक्रीम ये लेडीज वाला हमार काना भाई जादू करे है गुल्फी नो कलर फेरवे फेरव भाई जादू कर हाय मोटा भाई જાદુ કરો જોઈએ જો આમાં ફળી નીકળી आईने जादू करू कलर फेरवी नहीं गयो जो નીતરે હે યાર मजाक से हटके कुछ मीठा हो जाए गुजराती में मीठास लीधी हमें भाई मीठा ये मेरा दोस्त है और ये मीठा है એ મીઠા ये मेरा दोस्त है और ये मीठा है जो मीठा मीठा ફૂટ્યો હે એ તો આંકડો હે આ તો ફૂટ્યો હે તારી ઘરે સાટા ઉડાડો મીઠાસ કલર પહેરવતો ટાટા
મારા ભાણુભાઈ આઈસ્ક્રીમ ખાય વતન ગયા જો तो बाय हेलो मित्रों हम पहुंच गए सीधा चाय पीने के लिए काना भाई मोटा भाई फरमाइश यहाँ पे गुजराती छी तो थोड़ी थोड़ी वार में ઊભું તો રહેવાનું થાય જ છે બરોબર હવે જાજે આ રસ્તો આ બાજુ થી આવ્યો જામનગરથી હવે આમ જવાનું છે આપણે દ્વારકા ને આ ભાઈ છે સુરેશભાઈ આ ભાઈ છે અમારા ભાણુભાઈ અને આ ભાઈ છે અમારા કોઈ ફોટો નથી પાડતું તોય આ પોઝ આપવા માંડ્યો વિડીયો ચાલુ થાય એટલે તરત જ પોઝ આપવાનું ચાલુ કરી દઈએ અને આપણે આને હવે નેક્સ્ટ વિડીયો જો કે હવે બનાવશું એટલે આ ભાઈનું વિડીયો આપણે લઈશું જ નહીં હાલો અમારો આ વિડીયો ઉતારે છે મસ્તી તો બરોબર છે પણ તમે જે એક નોટિસ નહીં કર્યું હોય કે આગળની જે વિડીયોની લાઈન બતાવી મેં તમને પહેલાં વિડીયો બતાવ્યો એમાં લાઈન જોઈને ગાડીની એ બધી ગેસની લાઈન છે ગેસ પુરાવાની લાઈન એટલી લાઈન ટ્રાફિક થાય આ સુરેશભાઈ બરોબર ને તમે જે હમણાં બોલ્યા ને એમાં તમે સામેલ થઈ ગયા વિડીયોમાં આવી શું થઈ ગયા ને વિડીયોમાં હા તે એક વસ્તુ એ હું તમને પછી કહીશ हेलो मित्रों हम पहुंच गए सीधा चाय पीने के लिए काना भाई मोटा भाई फरमाइश यहाँ पे गुजराती छी तो थोड़ी थोड़ी वार में ઊભું તો રહેવાનું થાય જ છે બરોબર હવે જાજે આ રસ્તો આ બાજુ થી આવ્યો જામનગરથી હવે આમ જવાનું છે આપણે દ્વારકા ને આ ભાઈ છે સુરેશભાઈ આ ભાઈ છે અમારા ભાણુભાઈ અને આ ભાઈ છે અમારા કોઈ ફોટો નથી પાડતું તોય આ પોઝ આપવા માંડ્યો વિડીયો ચાલુ થાય એટલે તરત જ પોઝ આપવાનું ચાલુ કરી દઈએ અને આપણે આને હવે નેક્સ્ટ વિડીયો જો કે હવે બનાવશું એટલે આ ભાઈનું વિડીયો આપણે લઈશું જ નહીં હાલો અમારો આ વિડીયો ઉતારે છે તો આપણે ફાઇનલી પહોંચી ગયા રેસ્ટોરન્ટમાં નામ શું એ આપણે નથી જોયું બરોબર અમારા શિવમભાઈ વિખાતિયા અમારા સુરાભાઈનું મોઢું જોવા તમે કાયદેસર જોતા તો લાગે ખાવાનું કંઈ થઈ છે જોઈએ આપણે શું આવે હલો ગાઈસ તો હવે આપણે પહોંચ્યા અત્યારે પાર્કિંગમાં ગાડી રાખીને 1.5-2 કલાક સુધી રૂમ ગોઈતો રૂમ તો જેડો નહીં આજે 11 છે એટલે પછી જમવામાં જો અમારા ખાનાભાઈ થોડી સલાહ દઈએ છે જમવામાં એવું છે કે અડધી કલાક સુધી વેઇટિંગ હતું અને થોડીક આમ એટલે વાર લાગી ગઈ અને બીજી વસ્તુ કે રૂમના ભાડા 15,000 રૂપિયા 15,000 માં કોઈ નહીં આવે કઈ દીધું કહી દે હજી કહી દે તોય આવશે એવું નથી ઠાકરના ઉપર ભરોસો તો હોય ને એટલે આવશે એવું કઈ નથી અમારા સુરાભાઈ પહેલી વાર આવ્યા છે દ્વારકા ફોટો શૂટ કરવા જ મીંડા હે લગભગ આજે બધા ફોટા પાડી જ લેવાના અને આપણે પહોંચી ગયા અત્યારે દ્વારકા હવે હાલ્યા જઈએ છીએ આપણે ગાડી તો આમ પાછળ પાર્ક કરાવરાવી છે આપણી દ્વારકા હા મંદિર સુરાભાઈ ભાગવા માંડ્યા કોલર ઊંચો કરી તો હવે મંદિર બાજુ પહોંચી જઈ શાંતિથી અને પછી વાત કરીએ આપણે શાંતિથી બેસીને પેલા જગ્યા ગોતી લઈ કાનાભાઈને હજી લૂડો રમવો છે મસ્તીનો ફરમાઈ બોલો હા તો બીજું શું કરે ટાઈમ તો કાઢવાનો હોય તો લૂડો રમી નાખ્યો હાલો
અમે હમણાં મળી પહેલાં દર્શન બર્શન કરી લઈ સરખી રીતે શાંતિથી, પછી જોઈ શું થાય. તો મિત્રો આપણે ભોગી ગયા, શાંતિથી બેઠા છીએ અહીંયા ગોમતી ઘાટ ઉપર મસ્ત બેઠા છીએ. આ પલટન ને હું ને આપણે સુરાભાઈ, એ તો હજી વિડીયો શૂટિંગ વિડીયો કોલિંગમાં જ હાલે. ને આપણે રૂમ રાખ્યો, રૂમ જડી ગયો હે, અહીંયા રૂમ રાખ્યો આ હોટલમાં. એ તમે ગયા હતા, તમને ખબર હોય, બોલો જોઈએ કેટલામાં રાખ્યો? 15,000. ના ના, મસ્તી કરી છે અમે, રૂમ નથી મળ્યો એટલે તો અમે અહીંયા હવા ખાઈ છીએ. એક અહીંયા, એક અહીંયા આ ભણુભા, સુરેશભાઈ ને આ દ્વારકાધીશ મંદિર. હવે આ જ્ઞાન દઈ છે આપણે સાંભળી. બોલો કનાભાઈ. કાંઈ બસ કાંઈ કહેવા નથી. તમે કાલે મળ્યા. તમે કઈ કહેતા હતા ને ગોમતી ઘાટ અરે કહેવાય. એ તો ઓલી હોટલમાં એમ ડાયરેક્ટ જો એમાં લખ્યું કે હોટલ ગોમતી વ્યૂ, આમે ગોમતી ઘાટ છે એવું. અને આ ભાઈની કઈ ની હું એને હુજે છે એને કઈક આપણે પૂછી. ભાઈ બોલો તો. કાલે મળી ભાઈ. સારું તો કાલે મળ્યા. બાય. નેક્સ્ટ પાર્ટમાં મળ્યા આપણે.